இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே. நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில். லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில். மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு. மழையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு. ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே. உள்ளமென்றும் எப்போதும் உடைந்து போகக்கூடாது. என்ன இந்த வாழ்க்கை என்ற எண்ணம் தோன்றக்கூடாது. எந்த மனிதன் நெஞ்சுக்குள் காயம் இல்லை சொல்லுங்கள். காலப்போக்கில் காயம் எல்லாம் மறைந்து போகும் மாயங்கள். ஒளி தாங்கும் கற்கள் தானே மண் மீது சிலையாகும். வலி தாங்கும் உள்ளம் தானே நிலையான சோப்பானும். யாருக்கில்லை போராட்டம் கண்ணில் என்ன நீரோட்டம். ஒரு கனவு கண்டால் அதில் தினம் முயன்றால் ஒரு நாளில் நிஜமாகும். மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு. மழையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு. ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே. வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே. வாழ்க்கை கவிதை வாசிப்போம். வானமளவு யோசிப்போம். முயற்சி என்ற ஒன்றை மட்டும் மூச்சு போல சுவாசிப்போம். லட்சம் கனவு கண்ணோடு லட்சியங்கள் நெஞ்சோடு. உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை உறுதியோடு போராடு. மனிதா உன் மனதை கீறி விதை போட மரமாகும். அவமானம் பழத்தோல்வி எல்லாமே உரமாகும். தோல்வியின்றி வரலாறு துக்கம் என்ன என் தோழா. ஒரு முடிவிருந்தால் அதில் தெளிவிருந்தால் அந்த வானம் வசமாகும். மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு. மழையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு. ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே. வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே. ஒவ்வொரு விடியலுமே சொல்கிறதே. இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே. நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில். லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில். மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு. மழையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு. The V Awards Youth Volunteer of the Year.
මේ හොඳම තරුණ ස්වේච්ඡා සේවිකාවයි. මානසික රෝගීන්ගේ සුබ සාධනය උදෙසා කැපවෙමින් මානසික රෝගීන්ද සමාජයේ කොටස්කරුවන් ලෙස සැලකූ ඇය අරලියා අබේසේකර. ඇයට සම්මාන පිදීම සඳහා අපගේ ගෞරවනීය ඇරයුම යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඒ. තිලකරත්න මහතා. தன்னார்வ தொண்டருக்கான விருதினை பெற்றுக்கொள்கிறார் செல்வி அரளியா அபேசேகர. அவருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். Volunteering for water. Ladies and gentlemen, to give away the award for Nalaka Priyantha Kumara, I would like to warmly welcome on stage the brand ambassadors of V Awards, Bhavya and Santosh. It is those who do not have access to water that understand the value of every drop that goes to waste. Nalaka Priyantha Kumara being honored and recognized at V Awards 2013. நீர்வளத்தை பேணி பாதுகாத்தமைக்கான விருது தன்னார்வ தொண்டருக்கான விருது வழங்கப்படுகிறது நாலக பிரியந்த குமாரவுக்கு.
Who will be the winner? The winner of V Awards 2013 is Ananda Guruge. සිය ජීවිත පාරමිතාව වෙනස් කරන්නට පාරාවලල්ලක් වූ දෛවය හමුවේ නොසැලී සිටි එක් මිනිසෙක්. මේ මිහි මණ්ඩලේ සිය දෙපයින් සිටගන්නේ දෛවෝපගත අයුරින්. දහසක් බලාපොරොත්තු මැද දහසක් සිතිවිලි පොදිබැඳගත් දස දහසක් මිනිසුන් මැද මේ මිනිසා තවත් එක් මිනිසෙක් පමණක් වූයේය. සියල්ල දැනුනද නොදැනුනාසේ ජීවත් වන ලෝකයක ඔහු ලෝකයට දැනෙන මිනිසෙකු වන්නට සිතන්නේ එබැවින්. ඒ සියලු ප්‍රාර්ථනාවල හැඩතල පමණක් සිය දෙනෙතින් දුටු ඔහුට ඒ සිතිවිලි ලෝකයට කෑගසා කියන්නට හැකි වූයේ නැහැ. ඒ පැතුම් හදවතින් නැගි ආශිර්වාදයක්සේ ලෝකය වෙත රැගෙන යන්නට ඔහුට සිය ජන්ම උරුමේ බාධකෙන් ඉඩක් ලැබුණේද නැහැ. දෑසින් තමා දකින ලෝකය තමන් වැනි අයට පමණක් අනන්‍ය වූ සංකේත භාෂාවෙන් වර්ණවත් කරගත් නමුදු ඔහුගේ භාෂාව මේ මුළුමහත් ලොවම නිවා සනසාලන වර්ෂාවක්ම විය. සවන් අහිමි ඔවුන් සඳහා ලෝකයක් ඉදි කළ ඒ ශක්ති සම්පන්න සිත වෙනුවෙන් අද මුළුමහත් ලෝකයම ඔහුට සිරස නමන්නේය. ඒ සිරසාභිවන්දනය පුරා වසර ගණනාවක් තුළ ඔහු කළ මෙහෙයට උත්තමාචාරයකි. ඒ වනාහි සමාජ මෙහෙවරක් සමාජ සත්කාරයක් පමණක් නොව ඔහුගේ හදවතෙහි රැඳුණු උත්තුංග මිනිසත්කම වෙනුවෙන් පිදෙන පූජෝපහාරයකි. ඒ වන්දනීය මිනිසත්කම හිමි මිනිසා ආනන්ද ගුරුගේ නම් වන්නේය. Ladies and gentlemen, we welcome on stage Mr. Subune Nandi, Minister Felix Pereira, Mr. Shavan Daniel, Ms. Nidra Veerasinghe, Mr. Shriyanta Pereira, Mr. Patrick Alvin to come on stage to honor and recognize the Volunteer of the Year. Ladies and gentlemen, we invite the first row of this audience to come on stage and recognize and honor Mr. Ananda Guruge. If the first row can come on stage. The Volunteer of the Year. ඉදිරි පෙළ අසුන්ගෙන සිටින සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න. මේ ලැබුණු දහසක් අයදුම්පත් අතරින් වසරේ ස්වේච්ඡා සේවකයා ලෙස ඒ අභිමානය ලබන අපේ කාලේ අපේ වීරයා. முன்வரிசை பிரமுகர்கள் அனைவருக்குமான இந்த அழைப்பு தன்னுடைய மொழி மௌனித்து போனாலும் கூட தன்னுடைய உணர்வுகளால் தன்னார்வ தொண்டினை செய்து இந்த விருதுக்கு பாத்திரமாகி இருக்கிறார் ஆனந்த குருகே. அவருக்கான கௌரவம் இன்னும் சொற்ப வேளையில் இடம்பெற இருக்கிறது. Ladies and gentlemen, Ananda Guruge.
මම ශ්‍රව්‍යාබාධිතයෙක්. ශ්‍රව්‍යාබාධිතයින් වෙනුවෙන් මම සේවය ආරම්භය කළේ ප්‍රදේශය පුරා බයිසිකලේ පැදගොස් ශ්‍රව්‍යාබාධිත පිරිස එක් රැස් කිරීමෙන්. එම පිරිසට සඥා භාෂාව ඉගැන්වීම මා විසින් සිදු කළ ප්‍රථම කටයුත්තයි. තවදුරටත් ශ්‍රව්‍යාබාධිත පිරිස එක්කොට ඔවුන් සමාජගත කිරීමට මා උත්සාහ ගත්තා. ඒ අවුරුදු උත්සව විනෝදචාරිකා වැනි සමාජශීලී කටයුතු සංවිධානය කිරීමෙන්. මමද විශ්‍රාම වැටුපකින් ජීවත් වුවත් හැකි සෑම විටම ආර්ථික වශයෙන්ද මම ඔවුන්ට උදව් කළා. ඒ ජලය විදුලිය මෙන්ම නිවාස සඳහාද ආධාර කරමින්. සංඥා භාෂාව ඉගැන්වීමෙන් නතර නොවී ඔවුන්ට ස්වයං රැකියා පුහුණුව ලබා දීමටත් මා විසින් පිහිට වූ සංගමය ක්‍රියා කරනවා. මේ වන විට බිහිරි ජනතා සංගමය දහසකට වැඩි ශ්‍රව්‍යාබාධිතින්ට සෙවන දෙන නිවහනක්. ශ්‍රව්‍යාබාධිතින් යනු නිදහස් සංනිවේදනයේ මූලික අයිතිවාසිකමවත් අහිමි වුණු මිනිසුන් කොටසක්. මම කැප වූයේ ඔවුන් ඒ නිදහස් කොට ඔවුන්ට අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට. අරමුණක් නැතිව පාරවල් ගානේ ඇවිදමින් සිටි තරුණ ශ්‍රව්‍යාබාධිත පිරිස් අද සංගමය තුළින් අධ්‍යාපනය ලබාගනු දැකීම මට විශාල සතුටක්. ශ්‍රව්‍යාබාධිතයින් සමගින් මම මේ ආ ගමන රළු බොරළු අපහසුතාවලින් වැසී තිබුණා. උපකාරයක් සොයා විවිධ ආයතන සොයා යද්දී මට හා ඔවුන් හා කතා කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නෑ. මට සියලු දේ ඔවුන්ට ලියා පෙන්වන්න සිදු වුණා. ඒ වගේම සුනාමි ව්‍යසනයෙන් අපගේ ප්‍රජාශාලාව විනාශ වූ පසු එය නැවත ගොඩනැගීම ඉතා අපහසු කාර්යයක් වුණා. මේ සියලු බාධක මා ජයගත්තේ දැඩි අධිෂ්ඨානය හා කැපවීම මතින්. ඒ මග ගමන් කිරීමට මට ශක්තියක් වුණේ ශ්‍රව්‍යාබාධිතයින් වෙනුවෙන් මාහට කළ හැකි දේ බොහෝ යයි මාතුළු වූ හැඟීමයි. මේ සියලු කටයුතු සිදු කරන්නේ මෙම සංගමේ සමාජිකයින් වූ සීමිත පිරිසක් සඳහා නොව ලක්ෂ 3ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රව්‍යාබාධිතයින් සියලු දෙනා සඳහායි. ශ්‍රව්‍යාබාධිතයින් වෙනුවෙන් විධිමත් අධ්‍යාපනයක් ඇති කිරීම, සංඥා භාෂා පරිවර්තකයින් පුහුණු කිරීම, ශ්‍රව්‍යාබාධිතයින්ට උගන්වන ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම වැනි කටයුතු සිදු කරන මෙන් ඔබ සැමගෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. මාගේ මේ සියලු වෑයම ශ්‍රව්‍යාබාධිතයින්ගේ උන්නතිය සඳහාම වේ. මම ආනන්ද ගුරුගේ. We hope we inspired you to make a change in society. We hope we inspired a generation. Today is gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Ladies and gentlemen, let us begin. Ananda Guruge, the volunteer of the year. සම්මාන උළෙලකින් අපි මෙලෙස සමුගෙන යන්නේ නිවුස් ෆස්ට් හා එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්වේච්ඡා සංවිධානය මිනිසාට සේවය කිරීම මිනිසාගේ පරම යුතුකම කොටගත් තවත් මිනිසෙකු අභිෂේක ගන්වමින්. மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை எனும் அந்த தாற்பயத்தை மீண்டும் ஒரு தடவை நிரூபிக்கும் நோக்கிலே இன்னும் ஒரு வி அவார்ட் நிகழ்ச்சியிலே உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் சந்திக்கும் வரை தற்போது விடைபெறுகிறோம். ඔබ සියලු දෙනාට සුබ අනාගතයක්. සමනොල සිරසින් සත් මහමුහුදින්
ඉදිරියෙන් කලාවෙවෙන් යාපාපටුන් දෙවුන්දරින් කොළුම් තොටින් නැගෙන හිරින් එන සුළඟයි එක හුස්මයි අභිමානී ලක්මෑණී සුනිල් වලාකුලින් වියන් බැඳි අහස් පියස් පවා ලකල් පොලෝ තලේ මතුත් ඔබේ මගේ අපේ සදා මේක වර්ණ පෑ අපේ අනන්‍යතාව බුහුමනින් ලක්තුවා පුතුන් රකි උතුම් හදේ මිනිස් කමින් අභිමානී ලක්මෑණී අභිමානී ලක්මෑණී පැහැදුල් තුරුවල් මනකල් ගඟුලල් කුසුමන් වනවුල් මහකෙත් ගණනිල් මවභූමි අභිමානී පස්පයුම් පිපි ඇති සුනිල් විලක් අලංකෘතයි විල් තලාවලක් මවයි බිලේපියෝ ඔබයි අපයි වර්ණයෙන් සුගන්ධයෙන් වෙනස් පියුම් හැඩයි ඔබේ සුසුම් මගේ මේ ආපු ගමනේ මම ගොඩාක් අයට උදව් කර මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පිරියය ආසන කරන නෙමෙයි උන් උසස් තලයට ගේන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අය භුක්ති විඳින අයිතිකම් වාසිකම් ලබා දෙන්න. 2004 දී සුනාමි ඉවසනත් එක්කම අපේ ආයතනය කඩාගෙන ගියා. ඒ වගේම අපේ තිබිච්ච ඔක්කොම දේවල් විනාශ වෙලා ගියා. මම කල්පනා කරා මම ගොඩාක් ආයතන වලට ගිහිල්ලා කතා කරා. ගොඩාක් අයගෙන් මම උදව් ඉල්ලුවා. ඉතින් මට ලොකු අඩුවක් දැනුණා. මම ඒක කල්පනා කරා අපිට දෙවියන් ඉන්නවා. මම කෙසේ හෝ කතා කරලා මම විදේශීය මහත්මයෙකු සමග කතා බහ කරලා ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබාගෙන අපේ බිහිරි ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට පරිගණක සාක්ෂරතාවය, පරිගණක අධ්‍යයනය, සංඥා භාෂාව ඒ වගේ දේවල් උගන්වලා තමයි ඔවුන් දැනුවත් කරේ. ඔවුන් අද වෙන විට මේ තත්ත්වයට ගෙනත් තියෙනවා. මට අවසරයි ඔවුන් කැඳවන්න සියලු කියන්නේ මට මුදල් අවශ්‍ය නැහැ. මගේ ලැබෙන මුදල් සියල්ල මම වියදම් කරනවා ඒ වෙනුවෙන් ගොඩාක් අයට මට අවශ්‍ය උදව් කරන්න. ඉතින් මට ඒකේ පින ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම පුදුම වෙනවා. මම ගොඩාක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සමස්තයටම මේ වගේ දෙයක් මට ලබා දීම සම්බන්ධව. මගේ තව මට මෙතනින් මම නවතින්නේ නැහැ. තවත් ඉස්සරහට යෑමට මට අවශ්‍ය වෙනවා. බිහිරිය සාමාන්‍ය අය භුක්ති විඳින සියලුම අයිතිවාසිකම් බිහිරියටත් ලබා දීම. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙනවා වෛද්‍යවරු, ඒ වගේම රජයේ නිලධාරීන්, පාසල් ගුරුවරුන්ට නිවැරදි සංඥා භාෂාවක් ලබා දීලා ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න. ඔවුන් අසරණ කරන්න එපා. බිහිරියයේ භුක්ති විඳින සියලුම අයිතිවාසිකම් අපිට භුක්ති විඳින අවස්ථාව දෙන්න. අපි දකිනවා සාමාන්‍ය ගොඩාක් වාහන අරගෙන ඔවුන් දිනු වෙලා තිනවා. අපේ ශ්‍රව්‍ය බයිතා ඉන්නවා. උන්ට කවදාවත් ඔවුන්ගේ බයික් එකවත් ගෙනියන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ගොඩාක් දුර මම දැකලා තිනවා ඔවුන් හොඳට ගෙනියනවා. මම රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක ලෝකේ හැම රටකම ලයිසන් එක දීලා තියෙනවා. හැම රටකම පුළුවන් බව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලංකාවෙත් ගෙනියන්න. ඒක තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ඉල්ලීම කරනවා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැවතත් මට ලැබිලා තියෙන දේ මේක දැනුවත් කරලා සාමාන්‍ය භුක්ති විඳින සියල්ලම බිහිරියට ලබා දෙන්න. ස්තුතියි. ඒ වගේම සිරස ආයතන ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ වොලන්ටියර් සංගමයේ ඒ වගේම පැමිණ සිටින සිළුම ආරාධිත අමුත්තනි ඒ වගේම මගේ බිහිරි සහෝදරවනි ඔවුන්ට මම ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට.